ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ غیر محفوظ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ جہاں ویٹرز، مووی میکرز، لڑکے، کزنز سب آ جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی۔ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس سے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پر سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دولہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ ابایا لیتی تھی، اصولاً اس سے ادھر بھی ابایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریگیٹڈ لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پر مکس گیدرنگ نہیں تھی۔ ابایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی، سو اس نے ابایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب ابایا کے متبادل اور مترادف کے طور پہ کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین، یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس سے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا کچے سیب کے رنگ کا۔ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کی گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں ابایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اس سے معلوم تھا وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے، اس کی ساس اب اس سے انگوٹھی پہنا رہی تھی، مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یاد آیا کہ اسلام کو کیا ہوا تھا، ویٹرز، مووی میکرز یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اس سے جلدی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نظر نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو آئی تھیں اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کی ہمراہ مل گئی تھیں۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، اور آسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر؟ مجھ سے پوچھو یہ کہ کتنا بڑا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بددل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے، اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سہرش، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں، انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیو لیس بہنیں پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے ہاتھوں اندر ہی اتارتی رہی، لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھیں، مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا، اس سے رخ موڑ لیا، دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہر کلا تیز کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دھکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے، اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اس سے یاد آ رہا تھا، شریعہ اینڈ لاء کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبد الباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا، اسے وہ قصہ آج پورے جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بد دل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کی سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا، میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں آرام کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے بھاترا پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں
ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں؟ جب ڈاکٹر عبد الباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس سے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے، تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھیں۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگھرالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی ہے۔ 2 ہفتے ہی تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ہاں جیحان کھڑا تھا، سمود رنگ کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین آتن کونیوں تک مڑے وہ ہاتھ میں 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی بھی ہوگی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جیحان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے نہیں کافی پیتی، کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئی، کریمنل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس الفاظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اس سے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس سے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جیحان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جیحان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے۔ آخر کار استنبول کے بہترین شیف میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کریمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کریمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں، اس سے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے کملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیبت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس سے پورا آنے کا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس سے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پر ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دوسرے سائے کو اسوات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت و اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس سے پورا ہی بانٹ دیا۔ سوان جی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اسے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس سے سکلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محسوس ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پر پڑے تھے، دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے تھے۔ ساری داستان سنتے رہے، پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا۔ یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا۔ اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جیحان۔ اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے علاوہ ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا ابا کو نہ بتائے
ये नहीं हो सकता, और इतनी बहादुर तो मैं थी ही कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती। सो तो है। उसे सर हिलाकर इतराफ़ किया। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं पाशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ, मैंने जान तब भी लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये एतमाद। वो पहली दफ़ा हंसा था। वो होले से मुस्कुरा दी। असल में मैंने कुछ अरसा होटल ग्रैंड पे काम किया है, इसलिए मैं उन सो कॉल्ड भाइयों को करीब से जानता हूँ। ये सगे भाई नहीं हैं, ये माफिया भाई हैं, एक ही माफिया फैमिली का हिस्सा। मगर ये बात अदालार में अगर कोई मेरे अलावा जानता है कि वो सगे भाई नहीं हैं, तो वो उम्मद अल्लाह हबीब पाशा हैं। है मेरा पाशा बे से कुछ मसला हो गया और मैं इस सकलाल स्ट्रीट पे आ गया। वो रेस्टोरेंट उसका ही है। वो औरत जिसको मैं अपनी लैंडलेडी बताता हूँ, उसको वही भेजता है। वो उसके साथी शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी। मगर उससे मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था जो मैं कर नहीं सका, जिसकी वजह से उस रोज़ हमारी तर्क कलामी हुई थी। कौन सा काम? वो चौंकी। वो अपनी फैमिली को बैरून मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता था। उसके लिए उसे उस मुल्क की जाली दस्तावेज़ात और नई शनाख्तें चाहिए थी। मैं अपने एक दोस्त से उसके लिए वही बनवा रहा था। एंड थैंक्स टू यू, मैंने अब वो बनवा दिए हैं और उसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या? उसे झटका लगा। आयशा और बहारें चली गईं? तो वो आयशा बहारें सबको जानता था। हाँ, मज़ीद मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए इस मौजू को ख़त्म कर दो। और वो उसका भाई, वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है। उससे शाह ने उचका दिए। वो जैसे इस मौसू से बचना चाहता था, फिर हया ने देखा उसका साया उठ खड़ा हुआ था। पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पे फैल गया। उसने साए में उसका चेहरा तलाशने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। कितना सच था, कितना झूठ। साए में सब कटमट हो चुका था। तुम क्या करते फिर रहे हो जिहान? मुझे यकीन है कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर तुम ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो करो प्लीज़। जो आपका हुक्म। साया मुस्कुराया था। वो बस सांसों से साए हिलाकर रह गई। उसकी सारी कथा सुनकर भी वो अपनी दफ़ा फिर बहुत कुछ छुपा गया था। और आयशे बहारे वो कहाँ चली गई थी? वो दोनों आगे पीछे सीने उतरते नीचे आ रहे थे जब उससे अब्बा को लॉन्च में खड़े अपनी जाने मतवज्जा पाया। जिहान। वो सिर्फ जिहान की तरफ मतवज्जा थे। जी मामू। वो पुरसुकून अंदाज में कदम उठाता सीढ़ियों से नीचे उनके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो पहली सीढ़ी पे रीलिंग पे हाथ रखे खड़ी उनको देखने लगी। मैं सुन रहा हूँ तुम रोहेल से इन टच हो, ये मैं जानता हूँ, मगर क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे बताना चाहो जो कि मैं नहीं जानता? जिहान ने लम्हे पर की खामोशी के बाद नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। यानी कि कोई बात है। मामू, मैं दूसरों के मामले में मदखलत नहीं करता, इसलिए खामोश रहूँगा। अलबत्ता आप अपने तौर पर किसी से भी पता करवा सकते हैं। पता करवा लिया था, तुमसे तस्दीक चाह रहा था। बहरहाल मुझे अपना जवाब मिल गया है, तुम आराम करो। उसका शाना थपथपाकर वो आगे बढ़ गए। उनके चेहरे की संजीदगी और इस तरह पहले से बढ़ चुका था। जिहान वापस सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया कि उसका कमरा ऊपर था। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? जवाबन जिहान ने ज़रा से शाने उचकाए। तुम्हें पता चल जाएगा, अब जहन पे जोर मत दो, सो जाओ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साया गायब हो गया। रोशनी आया थी। वो उलझी हुई वापस कमरे में आई थी। जिहान के साथ रहने का मतलब था इंसान बहुत से रास्तों के साथ रहे और फिर सब्र से उनके खुलने का इंतज़ार करे। वो तमाम सोचों को सहन से झटक कर आयशे को ईमेल करने लगी। जिहान ने ठीक कहा था, उसे पता चल जाएगा, मगर हया को अंदाज़ा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। उसी रात वो भी कच्ची नींद में ही थी कि सबीन पुप्पो ने परेशानी के आलम में झुंझोड़ कर उसे उठाया। हया, जल्दी उठो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, चलो अस्पताल चलना है। वो फटी फटी निगाहों से पुप्पो को देखी गई। जिंदगी एक दफ़ा फिर इस्तिकलाल स्ट्रीट में पहुंच गई थी। उसके सामने डीजे गिरी थी और किसी का जूता उसकी ऐनक पे आया था। एक आवाज़ के साथ ऐनक टूटी थी। वो आवाज़ जो कांच टूटने की होती है, वो आवाज़ जो जिंदगी की डोर टूटने की होती है। सुलेमान साहब को शदीद किस्म का दिल का दौरा पड़ा था। वो सीसीयू कार्डिक केयर यूनिट में थे और उनकी हालत ठीक नहीं थी। बाकी सब कहाँ थे उसे कुछ पता नहीं था। वो तो बस दोनों हाथों में सर थामे बेंच पे बैठी रोई जा रही थी। कॉरिडोर में कौन आ जा रहा था उसे होश ना था। वो फिर से टॉक्सिम फर्स्ट एड अस्पताल के सर्द
موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہے، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا، رات سے وہی تھا جو ساری دوڑ بھاگ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکیاں امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اس سے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پہ۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس سے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑ، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ۔ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب بات پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈہ گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 2.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں، ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اس سے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا۔ کیا وہ پھر علاماتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بامشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نے ڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھیں۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر آئی تو تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست سے، وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ ریچا، جو قد اور ذہنی طور پہ اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی جو گھنگھرالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ ریجا بہت ذہین ہے۔ اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے، اسے ورڈ پزلز اور کراس ورڈز کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس، محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت و ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی ابایا اتار ہی رہی تھی کہ فون بجنے لگا، پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا، مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا بھی ہسپتال میں تھے۔ آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھیں، سو وہ اور جیہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پر منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا وہ خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس سے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جیہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں، تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی، اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا، مگر رک گیا۔ منڈیر کے سوراخ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن پھیری۔ منڈیر کے سوراخ سے نیچے تایا کی لان کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جو سیاہ سوٹ میں ملبوس بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔
पता नहीं, उससे लाताल्लुक से शाने उचकाए। मेरा ख्याल है वकील है। तुम्हें कैसे पता? उसके सूट का रंग तो सिंपल ब्लैक है, लॉयर्स वाला तो नहीं है। मगर टाई देखो, जेट ब्लैक है, वकील की मखसूस टाई। वो आंखों की पुतलियां सुखेड़े उनको देखते हुए कह रहा था। और मेरा ख्याल है वो अभी इधर आने का इरादा रखते हैं। हया ने जरा हैरत से उसे देखा। वो अपने ड्राइववे पे खड़े हैं, तुम्हें कैसे पता कि उनका क्या इरादा है? गौर से देखो, फुरकान मामू के जूतों का रुख किस तरफ है? हया ने गर्दन ऊंची करके देखा। ताया अब्बा की जूतों का रुख नामहसूस से अंदाज में उनके घरों की दरमियान दरवाजे की तरफ था। इंसान जिधर जाने का इरादा रखता है उसके पाँव खुद बहुत उधर ही मुड़ जाते हैं, चाहे वो साकिन खड़ा हो या बैठा ही क्यों ना हो। अगर दुरानी गुफ्तगू तुम्हारे मुहातिब के जूते तुम्हारे मुहालिफ समेत हो तो इसका मतलब होता है कि वो बोर हो रहा है तुमसे। हया ने बेख्तियार जिहान के जूतों को देखा। उसके स्याह दस्ते वाले बूट सीढ़ियों के दरवाजे के समेत थे। इस फाइल में क्या हो सकता है? अब वो जरा उलझते हुए कह रहा था। हया ने गर्दन फिर से मंडेर की जाने मुड़ी। नीचे वकील साहब अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकालकर ताया अब्बा को दिखा रहे थे। सुलेमान मामू कंपनी के एमडी है ना? हाँ, और बाकी शेयर होल्डर्स हैं। इसका मतलब है कि मामू की बीमारी के बायस कुछ काम रुक गए होंगे, सो बाकी शेयर होल्डर्स उनसे कुछ दस्तखत करवाना चाहते होंगे। मामू का पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है? मेरे पास, वो बेख्तियार बोली। जिहान सरा सा चौंका। असल में बहुत पहले अब्बा ने मुझे अपना अटॉर्नी इन अफेक्ट बनाया था, और वो भी इस सूरत में जब वो खुदा ना खास्ता काम करने के अहल ना रहे। यानी कि मैं इस वक्त असगर एंड सन्स की एमडी से मुखातिब हूँ। वो मुस्कुराया। अरे नहीं, मैं तो बस अटॉर्नी इन फैक्ट हूँ। अब्बा ठीक हो जाएंगे तो वो संभाल लेंगे सब कुछ। और जब तक वो ठीक नहीं होते? तब तक ताया फुरकान संभाल लेंगे। उससे कहने के साथ नीचे देखा। ताया फुरकान अब समझते हुए इस बात में सही हिलाते फाइल के सफ़े पलट रहे थे। इसके लिए उन्हें सुलेमान मामू का पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होगा, और शायद वो उन्हीं से इसी पे दस्तक करवाना चाहते होंगे। जिहान, हो सकता है ये उनका कोई दोस्त हो और तुम्हारे सारे अंदाज से गलत हो। और अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हुए तब तुम उन्हें पावर ऑफ अटर्नी लेने दोगी? हाँ, क्यों नहीं? ताया फुरकान अब्बा के भाई हैं आखिर। जिहान ने जैसे उसे अफसोस से देखा। मादाम, एक बात कहूँ, जब बाप किसी काबिल नहीं रहता तो औलाद के लिए ज़िंदगी बदल जाती है। ये जो आज तुम्हारे साथ है ना, एक दफ़ा कारोबार तुम्हारे हाथ से गया तो तुम्हें किनारे से लगा देंगे। हाय, किसी पे शक मत किया करो जिहान। वो बेजार हुई। ये फुरकान मामू ही है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं? आंखें खोलो अपनी। तुम उन्हें अपने बाप की कुर्सी नहीं दे सकती हया, और देखो वो इधर ही आ रहे हैं। वो बेख्तियार चौंकी। दोनों हजरात वाकई तेज कदमों से दरमियानी दीवार की मुनक्किश लकड़ी के दरवाजे की जाने बढ़ रहे थे। वो जरा सीधी हुई। जिहान के लबों पे हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। मगर जिहान, अब्बा की गैर मौजूदगी में उनके अलावा कौन संभाल सकता है कारोबार? मुझे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता। वो मुस्रिब सी खड़ी हो गई। ताया अब्बा ने घंटी बजाई। नूर बानो किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलने भागी। पता हो या ना हो, तुम उन्हें अपनी कुर्सी नहीं लेने दोगी, अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखना, एक पाशा ने जगह छोड़ी तो दूसरे पाशा ने कब्जा कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ। झूला धीरे धीरे हिलने लगा। अब चलो, वो अंदर आ रहे हैं। वो उलझी उलझी सी जिहान के साथ सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। ताया अब्बा वकील साहब को बाहर छोड़कर खुद लाउंज में आ खड़े हुए थे। उनके हाथ में फाइल थी, मगर हया को तब भी लग रहा था कि जिहान के अंदाज से गलत है। हया, ताया अब्बा ने उछलत भरे अंदाज से उसे पुकारा। तुम्हारे अब्बा इस कंडीशन में साइन कर सकते हैं? वो आखिरी सीढ़ी पे ठहर सी गई। हालात इतने हसास हो चुके थे कि मामूली सी बात भी बहुत ज़ोर से लगती थी। अब भी लगी थी। उन्होंने अब्बा का हाल पूछने के बजाय सिर्फ दस्तखत का पूछा। आपको क्या साइन करवाना है? सपाट से अंदाज से पूछती वो उनके सामने आ खड़ी हुई। जिहान बहुत सुकून से आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया था और अब खोया तमाशा दिख रहा था। तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, और वो साइन कर सकते हैं या नहीं? ताया अब्बा को उसका सवाल करना सख्त नागवार गुजरा था। जिहान हल्का सा मुस्कुराया, मगर हया ताया अब्बा की तरफ मुतवज्जा थी। वो नहीं कर सकते, डॉक्टर ने उनसे ज़्यादा बातचीत से मना किया है। वो दांत सा लम्हा भर को रुकी। आप मुझे बता दें ताया अब्बा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आखिर मैं अब्बा की अटॉर्नी इन फैक्ट हूँ। ताया फुरकान को जैसे झटका लगा था। वो हैरत भरी उलझन से उससे देखने लगे। तुम, सुलेमान ने तुम्हें कब अटर्नी बनाया? बहुत पहले अब्बा ने अपना ड्यूरेबल
पावर ऑफ अटर्नी मुझे दिया था और उसके मुताबिक मैं अब्बा की जगह काम कर सकती हूँ। पुरइत्माद वो हमेशा से थी और अब भी ताया फुरकान की बारोब शख्सियत के सामने खड़ी बहुत इत्मीनान से उन्हें बता रही थी। खिलाफी तवक्का वो एकदम गुस्से में आ गए। दिमाग खराब है सुलेमान का, वो इस तरह कैसे कर सकता है? तो वो कर चुके हैं, आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें मुझ पे भरोसा है। क्या मजाक है ये? वो जैसे झुंझलाए थे। अब सारा काम कैसे चलेगा? क्या मैं जरा जरा सी बात के लिए तुम्हारे पास आता रहूंगा? ओ नहीं ताया अब्बा, मैं हम सबको अपनी वजह से तक सहमत नहीं दूंगी। किसी को इधर आना नहीं पड़ेगा, मैं कल से खुद ही ऑफिस आ जाऊंगी। इंटरेस्टिंग। आखिरी सीने पे मुतमईन से बैठे तमाशाई ने दिलचस्पी से उन्हें देखा जो आमने सामने खड़े थे। वो जैसे दोनों को तकरीबन लड़वा कर बहुत लुफ्तंदोज हो रहा था। तुम ऑफिस आओगी? तुम्हें क्या पता बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का? दबे दबे गुस्से से उन्होंने हाथ से गोया नाक से मक्खी उड़ाई। क्या फ़र्क पड़ता है ताया अब्बा? डावर भाई जब पॉलिटिकल साइंस में सिंपल एमए करके आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो चुके हैं, तो फिर चंद दिन के लिए अब्बा की कुर्सी मैं भी संभाल सकती हूँ। वो लब भींच कर बामुश्किल सब करके रह गए। हमारे खानदान की बच्ची अब ऑफिस आएगी, लोग क्या कहेंगे आखिर? वो ज़रा से धीमे पड़े। जब वो अपने ताया चाचा और तायाजाद भाई के हमरा ऑफिस आएगी तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो पहली दफ़ा ज़रा सा मुस्कुराई। अजीब रिवाज चल निकले हैं। ताया अब्बा माथे पे पल लिए पलट गए और लंबे लंबे डाक पर्दे बाहर निकल गए। अपने पीछे दरवाज़ा उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ से बंद किया था। क्या बात है? वो मुस्कुराकर सताइशी अंदाज से कहता सीढ़ी से उठा। बस साली नहीं बजाई वरना अंदाज वैसा ही था। ताया अब्बा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। वो अभी तक मलाल से दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी ज्यादा तहकीर से बात करने लगेंगे, बस देखती जाओ। मगर वो ठीक कह रहे थे। मैं कैसे अब्बा की सीट पे बैठ सकती हूँ? मुझे वाकई उनके कारोबार का कुछ नहीं पता। अब पहली दफ़ा उसे फिक्र सताने लगी। ताया के सामने जो बड़े बड़े दावे किए थे उनको साबित करने के लिए वो क्या करेगी। एकदम से बहुत सा बोझ उसके कंधों पे आ गिरा था। हया, जब तुमने उस रात मुझे वो सारी बातें बताई थी तो मैंने तुम्हारे बारे में 2 आराएं कायम की थी। पहली ये कि जो लड़की किसी की मदद लिए बगैर इतना कुछ खुद ही तनहा सहती है वो बहुत मजबूत लड़की होती है। शायद चंद माह कबल तुम इतनी मजबूत ना हो, मगर अब हो। वो नरमी से कहता उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अभी तक दरवाजे को देख रही थी। और दूसरी ये कि तुमने उस साइको ऑफिसर का पजल हल कर लिया, जिससे मुझे लगा कि तुम एक समझदार और ज़हीन लड़की हो जो मामूली सी बातों से भी अपने मसाइल के हल ढूंढ लेती है। यकीन करो, बिजनेस संभालने के लिए किसी डिग्री से ज़्यादा कॉमन सेंस, मजबूत असाब और जहानत की ज़रूरत होती है, और वो सब तुम्हारे पास है। फिर फिक्र कैसी? उसने दरवाजे से निगाहें हटाकर जिहान को देखा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बहुत पुरउम्मीद अंदाज में उससे पूछा था। बिल्कुल भी नहीं। जो करना है अकेले करो और खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। एक लाताल्लुक सा तबसरा करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उससे दिल मिलाकर उसे जाते देखा। आखिर उससे मदद मांगी ही क्यों इस आदमी से? सोचा भी कैसे कि वो उसकी मदद करेगा। वो तो जिहान था, वो तो हमेशा से उसे तन्हा छोड़कर चले जाने का आदी था। अब वो क्या करेगी? सर हाथों में थामे वो सोफे पे गिर गई। उसकी अना का सवाल था। ताया के सामने इतने दावे करके वो पीछे नहीं हट सकती थी। पीछे हटने का रास्ता अब बंद था। उसे कल से वाकई ऑफिस जाना पड़ेगा। वो जानती थी चंद ही दिन की तो बात है। उससे खुद को तसल्ली थी। रात को वो अब्बा से मिलने गई। जब फातिमा करीब नहीं थी तो उनका हाथ पकड़कर नरमी से उन्हें उससे अपने फैसले का बताया। सारी बात सुनकर वो खफयफ से अंदाज में सरा सा मुस्कुराए। बाकर साहब से मिल लेना, वो तुम्हें काम समझा देंगे। बहुत धीमी आवाज़ में वो बस इतना सा कह पाए थे। और जीशान मेरा दोस्त है, कोई मदद चाहिए हो तो उससे कह देना। फिर उन्होंने आंखें मूंद ली। बीमारी वाही शय नहीं होती जो इंसान को उठा सकती है। दुख ज़्यादा जोरावर होते हैं। वो भी टूट चुके थे। उसे रूहेल पे पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आया। फातिमा से सामना हुआ तो बस सरसरी सा बताया, कल मैं अब्बा के ऑफिस जाऊंगी। उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्यों? अब्बा ने कहा था। अच्छा, आप ये कारोबारी बातें उनसे मत कीजिएगा, डॉक्टर ने मना किया है। वो निगाह बचाकर पास से निकल गई। वो फातिमा को जानती थी। उससे मालूम था कि वो उसके फैसले पे बहुत खुश नहीं होगी। वो रुश तो शायद खुद भी नहीं थी। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। ये तो जिहान था जिसने उसे फंसवाया और फिर खुद पीछे हट गया। सुलेमान साहब का ऑफिस नहायत पुर
तईश अंदाज में आरास्ता किया गया था। ग्रे और गहरे नीले के थीम के साथ सफ़ेद चमकते मार्बल टाइल्स, कीमती पर्दे, शाहाना सा फर्नीचर और उस ऊंची स्याह घूमने वाली कुर्सी की तो शान ही अलग थी जिस पर वो इस वक्त बैठी थी। अपने सिल्क के स्याह अबाया में मलबूस दोनों कोनियाँ कुर्सी के हत्थे पे जमाए, उंगलियों से दूसरे हाथ में मौजूद प्लाटेनियम घुमाते हुए टेक लगाकर बैठी वो संजीदगी से सर हिलाती बाकी साहब की ब्रीफिंग सुन रही थी। नफासत से किए गए निकाब में से झलकती आंखें मुतवज्जा अंदाज में सुकड़ी हुई थी। वो उधेड़ उम्र और शरीफुल नफ्स से इंसान लगते थे और अब पूरी जान फिशायनी से उसे अब्बा की कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आगाही दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के ज़ेरे तमीर प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स, वो सुन सब रही थी, मगर बाइस इस्तिलाहात बहुत मुश्किल थी। उसे सब समझ में नहीं आ रहा था। रह रहकर उससे कारोबारी मामलात में अपनी कम इल्मी का अफसोस हो रहा था। वो खुद को समझा रही थी कि ये अफसोस भी कम इल्मी का है, ना कि ताया को यूँ चैलेंज करने का, मगर शायद आखिर लस्कर पे उससे ज़्यादा अफसोस था। कंपनी में 40% शेयर्स आपके वालिद के हैं मैम, 20% फुरकान साहब के, 20% जाहिद साहब के और 10% सेठी साहब के हैं। और आखिरी 10%? पहली दफ़ा उसे ज़ुबान खोली और साथ ही ऑफिस का दरवाज़ा खुला। आया ने चौंक कर देखा और फिर नागवारी की एक लहर उसे सर से पांव तक घेर लिया। अगर उसे थोड़ा सा भी ख्याल आता कि आखिरी 10% शेयर्स होल्डर वलीद लगारी हो सकता है तो वो कभी ऑफिस ना आती। ओह, आप ऑफिस आई हैं? वो आप पे सो देता तंजिया मुस्कुराहट के साथ बहुत एतमाद से चलता अंदर आया। बाकी साहब के चेहरे पे नागवारी उभरी मगर वो खामोश रहे। तो सुलेमान अंकल की सीट आप संभालेंगी? उसके सामने कुर्सी खींचकर वो टांग पर टांग रख कर बैठा। क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपने तुर्की से ली है? मगर अब्बा को तो आपने बताया था कि आप LLB कर रही हैं। तो मुस्कुराना अंदाज में कहता वो वाज़ेह तौर पे उस रात का हवाला दे रहा था। ये तय था कि पहली दफ़ा निकाब में देखकर अगर वो फ़ौरन उसे पहचान गया था तो वजह यही थी कि उससे बाहर स्टाफ से उसकी आमद के बारे में सुना था, तभी वो इतने ही इत्मीनान से बेधड़क उस ऑफिस में दाखिल हुआ था जैसे वो गालिबन हमेशा होता था। तो मैडम MD, क्या इरादे हैं आपके? क्या अब इस ऑफिस में तालिबानाइजेशन राइज होगी? वो जो खामोशी से लब भींचे उसकी बातें सुन रही थी, उससे दाई आबरू सवालिया उठाई, सियानी काब से झलकती आंखों की तकती वासिया थी। मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी तारीफ। बाकी साहब, ये साहब कौन है? मैम, ये लगारी साहब के। पहचान तो खैर आप गई हैं, मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाएंगी। वली लगारी कहते हैं मुझे। और वली साहब, मेरी एक बात का जवाब दें। मतवासन लहजे में बात काटते हुए वो आगे को हुई और एक दूसरे में फंसे हाथ मेज पर रखे। वो जो इस सजाइया अंदाज से बोले जा रहा था रुक गया। वलीद साहब, क्या मैंने आपको अपने ऑफिस से बुलाया था? वलीद ने हंस कर सर झटका। मैडम हया, बल्कि मिसिस हया, अब जब आपको इधर काम। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो पहले से बुलंद और दुरुस्त आवाज़ से बोली। वलीद की पन में सुकड़ी। सुलेमान अंकल के ऑफिस में आने के लिए मुझे इजाज़त। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो बेहद ऊंची आवाज़ में कहती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाकी साहब भी एहतरामन साथ ही उठे। दावेदारी का सबूत, वफादारी का एहसास। वलीद की पेशानी के बल गहरे हो गए। वो तेज़ी से उठा। सुलेमान अंकल मेरे साथ ये सलूक कभी बर्दाश्त ना करते। मैं आपके साथ इससे भी बदतर सलूक कर सकती हूँ। बाकी साहब, इन साहब को बाहर जाना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें। बाकी साहब ने ज़रा तसवसब से उसे देखा, फिर पलटने ही लगे थे कि वलीद ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मैं देखता हूँ आप इस ऑफिस में कितने दिन रहती हैं। एक खुशमगीन निगाह बाकी साहब पे डालता वो तेज़ी से पलटा। हया ने कुर्सी पे वापस बैठते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। दरक्षा, अगर ये आदमी मुझे दोबारा बिला इजाज़त अपने ऑफिस में दाखिल होता नजर आया तो आपकी छुट्टी। सुन लिया आपने? और सुनाया तो उससे वलीद को था जो उसकी बात ख़त्म करने के बाद ही बाहर निकला था। जी जी मैम। अब्बा की सेक्रेटरी भोगला गई थी। बैठिए। रिसीवर वापस रखते हुए उसने बाकी साहब को बैठने का इशारा किया। बाकी 10% शेयर्स इनके पास है मैम। बाकी साहब ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। तब तक वो चंद गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज कर चुकी थी। पहले उमैर लगारी साहब ऑफिस आया करते थे, मगर गुज़िश्ता 1 माह से वो इलाज के सिलसिले में बैरूनी मुल्क है।
چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگا۔ میم، ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے اور یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی ہے اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اسے دبے دبے جوش سے ان کی بات کاٹی۔ گزرتے گزرتے کبھی کوئی سوپ سیریل دیکھتی تھی تو اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتی، سو کم از کم کچھ تو پتہ تھا اسے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقی صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سہل آیا۔ نہیں میم، ٹینڈر کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے حفت چھپاتے ہوئے سہل آ دیا اور وہ درمیان میں نہیں بولے گی، خاموش رہ کر بس سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پر استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے۔ باقی صاحب موتب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربہ کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز میں کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو اتنا تو پتہ نہیں ہوگا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ عمارت دیکھتے ہی گاہک فوراً سے کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ ہے میں اس موت کے کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں، کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب تو روہیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور کار تو جیہان کے پاس تھی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف حیا، کام پہ توجہ دو۔ وہ سر چٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائن کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ قائل ہو گئی تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو لمبی کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کی قطاروں پہ سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی۔ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس سے میز پہ پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ تایا فرقان، ساحد چچا، داور بھائی، ولید، چند غیر شناسہ چہرے۔ لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈاواں ڈول ہوا۔ جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہ سکتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تومید کے بعد وہ اپنے اسی پراعتماد اور ٹو ٹوک انداز میں کہنے لگی، سلیمان اصغر کی اٹرنی انفیکٹ ہونے کے ناطے ان کی صحتیابی تک میں ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو ہے مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھایا فرقان ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جلا کر کہا۔ اس سے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ اب کام کی بات پہ آتے ہیں۔ ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ نہ وہ ہاں کر سکے نہ ہی نہ۔ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سمیت تقریباً سبھی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے میں اس سے بات بے بات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور پھر اس کی توجیہ پہ استضائیہ انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اس سے آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چبھتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم، آپ کا LLB بھی مکمل نہیں ہوا تو آپ ایک کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھیے مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلدی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اپنی اسی اعتماد و وقار کے ساتھ چلتی دروازے کی سمیت بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی۔ سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی۔ پیچھے سے اسے کسی کو کہتے سنا تھا، مگر وہ باہر نکل آئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی،
اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو وہ ان شارٹ مردوں پہ یہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا